भगवान श्रीहरि विष्णु श्रीकृष्ण रूप में मानव शरीर में अवतरण करथिले। तांको जीवन में अनेक प्रकार चमत्कार करथिले, किंतु भगवान श्रीकृष्ण यही सब चमत्कार किपरि करुथिले? भगवान श्रीकृष्ण चेतनार सर्वोच्च शिखर अर्थात 16तम स्तर को प्राप्त करथिले। से 64 विद्या एवं 64 कलार निपुण थिले, सेथिपई एभली चमत्कार करुथिले। आमे मध्य सेही भली चमत्कार करिपरिबा जदि एही विद्या एवं एही कलार ज्ञान आमको मिली जाए। आजिर भिडियो रे जानिबा 14 विद्या एवं 16 कला संपर्क रे। जय पतित पावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुचंती धर्मो रक्षति रक्षितः। विद्या एवं कला भितर फरक रही। विद्या दुई प्रकार, पराविद्या एवं अपराविद्या। यही दुई प्रकार भितर समस्त विद्या आसी थाए। सेहीपरि कला मध्य दुई प्रकार, सांसारिक कला एवं आध्यात्मिक कला। प्रथमे आसंतु जानिबा विद्या संपर्क रे। सनातन धर्मग्रंथ रे दुई प्रकार विद्या विषय उल्लेख रही, पराविद्या और अपराविद्या। यही पराविद्या को लौकिक एवं अपराविद्या को पारलौकिक विद्या कहा जाए। संसार रे अनेक एमिति संत तपस्वी अछंती जेउ माने एही विद्या को कौनसी ना कौनसी रूप में जानती। से माने एही विद्या बल रे अतीत एवं भविष्यत कथा कही देइथांती एवं चमत्कार मध्य करिथांती। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, धनुर्विद्या इत्यादि पराविद्या। प्राणविद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादुविद्या, स्तंभन, इंद्रजाल, मंत्र, जंत्र, तंत्र, सूक्ष्म शरीर रे विचरण, पूर्वजन्म कथा जानिबा, अंतर्ध्यान हेबा, त्रिकालदर्शी हेबा, मृत संजीवनी विद्या, अष्टसिद्धि, नवनिधि इत्यादि अपराविद्या अटे। मुख्यतः 14 विद्या ही प्रमुख अटे। एबे आसंतु जानिबा कला संपर्क रे। कला दुई प्रकार, सांसारिक कला एवं आध्यात्मिक कला। मार्शल आर्ट, भाषा, लेखन, नाट्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, पाक कला, साहित्य, नृत्य कला, सुगंधित द्रव्य तैयारी करिबा, वस्त्र एवं गहना तैयारी करिबा, कारीगरी इत्यादि हेउछि सांसारिक कला। शास्त्र रे 64 कला संपर्क रे कुहा जाइछि। आध्यात्मिक कला मुख्यतः 16। उपनिषद अनुसार 16 कलायुक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होइथाए, अर्थात ईश्वरंक सह एकाकार थाए। प्रकृत रे 16 कला हेउछि बोधप्राप्त आत्मार भिन्न भिन्न स्थिति। बोध अर्थात चेतना, आत्मज्ञान, जागरण अवस्था। प्राणीर शरीर रे जो चेतना शक्ति बा प्रभुंकर तेज अंश रहिछि ताकू कला कुहा जाए। चेतनार जाग्रत केते होइछि ताहा उपरे कला निर्धारित हुए। प्राणीर शरीर रे चेतना शक्ति जेतिकी अभिव्यक्त होइछि सेतिकी सेही प्राणीर कला। एथिपई जड़ एवं चेतनार भेद जानी हुए। जेपरि प्रतिपदा दिन चंद्रर आलोक कम थाए, जेतिकी जेतिकी चंद्रर कला बढ़ी थाए सेही अनुसार चंद्रर आलोक बढ़ी थाए एवं पूर्णिमा दिन पूरा चमकी उठे। सेहीपरि आत्मा दिव्य एवं अलौकिक हेउथाए। आत्मार स्वल्प जागृति को प्रथम कला एवं जेतेबेले आत्मा तार जागृतिर चरम सीमा को स्पर्श करे ताकू 16 कला कुहा जाए एवं 16 कला प्राप्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाए। प्रश्नोपनिषद रे महर्षि पिपलाद 16 कला संपर्क रे कहिसंती। प्रथम कला हला नाम। जेतेबेले आत्मा निजकू अभिव्यक्त कला एवं एही ब्रह्मांडर रचना हला सेतेबेले समस्त तत्व एवं पदार्थ को गोटिए नाम मिलिला एवं नाम सहित रूप एवं गुण रहिला। आमे कौनसी व्यक्ति, वस्तु किंबा पदार्थ को नाम, रूप एवं गुण द्वारा जाने बा चिन्हे। यह आत्मार सबुठु प्रथम जागृति। जेतेबेले व्यक्ति एही जगत को प्रथमे आसे से विभिन्न रूप देखे, नाना गुणर अनुभव करे, जेमिति ठंडा, गरम, कष्ट, आनंद इत्यादि। विभिन्न नाम शुणिबाकू मिले, गछ, लता, बिलेई, कुकुर इत्यादि। यह हेउछि आत्मार प्रथम कला। समस्त नामधारी, रूपधारी, गुणधारी जड़ एवं चेतन पदार्थ एहार अंतर्गत। द्वितीय कला लोक। जेतेबेले व्यक्ति जन्म नहीं संसार को आसे बयस बढ़िया परे से निज गाँ, सहर, राज्य, देश एवं दुनिया को जाने। कौनसी पशु मध्य बड़ होला परे निज इलाका केउटा जाने। आत्मा जागृतिर स्तर नाम, रूप, गुणठू बढ़ी लोक पर्यंत विस्तृत हुए, अर्थात से दुनिया विषय जाने, किंतु से एपर्यंत जानिनी से केउठू आसिला, केमिति आसिला एवं काहींकी आसिला। आत्मार एतिकी जागृति को द्वितीय कला कुहा जाए। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि एहार अंतर्गत। तृतीय कला कर्म। व्यक्ति संसार को आसिबा परे कर्म करिबा आरंभ करे। आहार, निद्रा, मैथुन, संतान जन्म करिबा इत्यादि विभिन्न कार्य करे। यह आत्मा जागृतिर तृतीय अवस्था एवं यहाकू तृतीय कला कुहा जाए। जागृतिर एही अवस्था प्राणी भावे मोर जन्म खाइबा, पीइबा, शोइबा एवं संतान जन्म करिया पई होइछि। चतुर्थ कला मंत्र। व्यक्ति कर्म तो करे किंतु तार ज्ञान न थाए केउं काम भल एवं केउं काम खराब। जेतेबेले तार ज्ञान हेबो केउंटा भल केउंटा खराब कर्म से अन्य को दुख देवा उचित नुहे, अन्यर अधिकार को छड़ाई आनिबा उचित नुहे, समस्तଙ୍କ साथिरे मिलिमिशि रहिबी, दुखी लोकंकु साहाय्य करिबी, सेतेबेले एहाकू मंत्र कुहा जाए।
ଆପଣ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର। ଚେତନାର ଏହି ଜାଗୃତି ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ବା ଚତୁର୍ଥ କଳା। ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିପାରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ, କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ। ଏହି ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସଂସାରର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କଳାରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଳା ତପ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ତ୍ୟାଗକୁ ତପ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ଏହି ଜାଗୃତି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତପ କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ ଭାବ ରଖେ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ କଳା ତପ। ଷଷ୍ଠ କଳା ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରେ। ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଇନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରେ। ଶାସକର ଶକ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସାଧନା ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜାଗୃତିର ଷଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ କଳା। ସପ୍ତମ କଳା ଅର୍ଣ୍ଣ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କାମ କରନ୍ତି: ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା, ମୈଥୁନ କରିବା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇବା। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜାଗୃତିର ସପ୍ତମ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିପାରେ ତାର ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କାହାକୁ ପଚାରେ ନାହିଁ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଖାଇବା ଉଚିତ, ମାଂସାହାର କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ଫଳାହାର କରିବା ଉଚିତ ବା ଅର୍ଣ୍ଣାହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆତ୍ମାଚେତନାର ସପ୍ତମ ସ୍ତର, ସପ୍ତମ କଳା। ଅଷ୍ଟମ କଳା ମନ। କେହି କେହି ସାଧକ ଅଷ୍ଟମ କଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଏହି ଜାଗୃତି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ଆତ୍ମାର ମନୋମୟ କୋଷର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ। ମନ ଭିତରର କ୍ରିୟାକଳାପ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, କେମିତି ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। ମନ କିପରି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧନର କାରଣ ତାହା ଜାଣିହୁଏ। ମନ ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା, ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ମନର ପୂରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ପାଖରେ ରହେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ, ମନ ସେହିଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଦ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଭାକୃଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୈଥୁନ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଅଷ୍ଟମ କଳାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ। ଶୁଣିବି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିବି ନା ନାହିଁ, ମୈଥୁନ କରିବି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ। ଏହିସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେବେ, କାହିଁକି, କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁକିଛି ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିଛି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହିଁ ଏହି ଅଷ୍ଟମ କଳାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ନବମ କଳା ପୃଥିବୀ। ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟ, ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ଲୋକେ ମୋତେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲେ ନିଜ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିହୁଏ କି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଯେପରି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଣିମା ଏବଂ ଲଘିମା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କରିହୁଏ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତର କରିହୁଏ। ଶରୀରର କ୍ଷତକୁ ଠିକ୍ କରିହୁଏ। ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଚେତନା ଜାଗୃତିର ନବମ କଳା। ଦଶମ କଳା ଜଳ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳ, ଯେମିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ, ଘର୍ଷଣ ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ବଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜାଗୃତିର ଦଶମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ, ଯେପରି ଗରିମା ଏବଂ ଲଘିମା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଭାରୀ କିମ୍ବା ହାଲୁକା କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୁରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ରଖିପାରିଥିଲେ। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିହେବ କିମ୍ବା ଦୂରକୁ ପଠାଇ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଥାଏ। ଏକାଦଶ କଳା ଅଗ୍ନି। ଆତ୍ମା ଚେତନାର ଏକାଦଶ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯାଏ। ଏହି ଏକାଦଶ କଳାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ଅଥବା ଗରମ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ। ଆଭାମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ କଳା ବାୟୁ। ଦ୍ୱାଦଶ କଳାରେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ହୁଏ, ମାଟି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହୁଏ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ରହି ହୁଏ। ତ୍ରୟୋଦଶ କଳା ଆକାଶ। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ଆତ୍ମା ଜାଗୃତିର ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ଏହି କଳାରେ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ। ଜଡ଼ ଏବଂ ଚେତନା ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ, ସେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ। ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସ୍ତରରେ ପରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ। ନିଜେ ପରମ ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସମୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ। ଶରୀର ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କଳାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ କଳା ପ୍ରାଣ। ଏହି କଳାରେ ଆତ୍ମଚେତନ ପଞ୍ଚଦଶ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସମସ୍ତ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହେ ନାହିଁ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପୀ ଭଗବାନ କରିନପାରେ। ଷୋଡ଼ଶ କଳା ଈଶତ୍ୱ। ଏହି କଳାରେ ଆତ୍ମା କାରଣର ବି କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଏହି କଳାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ୍ ରହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି 16 କଳା, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦରେ ମହର୍ଷି ପିପ୍ପଳାଦ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମଜାଗୃତିର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।